स्टुडंट्स, वेलकम टू ज्योतिष लर्निंग हब. तर या पार्टमध्ये आपण शिकणार आहोत 1.2 टू टायर आणि 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. तर आर्किटेक्चरचा इम्पॉर्टन्स काय? डेटाबेस आर्किटेक्चर एक फ्रेमवर्क आहे जे तो डिस्क्राइब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम. ते डिफाइन करतं हाऊ टू इंटरॅक्ट विथ द डेटा, आपण डेटा सोबत इंटरॅक्ट कसं करतो आणि रिक्वेस्टर प्रोसेस चा मेन एम काय, डेटा इंडिपेंडेन्स, सिक्युरिटी आणि इंटेग्रिटी आणि स्केलेबिलिटी फॉर हाय ट्रॅफिक. तर आपल्याकडे दोन टाइपचे क्लासिफिकेशन आहेत, 2 टायर आर्किटेक्चर आणि 3 टायर आर्किटेक्चर. 2 टायर बेसिक क्लायंट सर्व्हर मॉडेल असतो, यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड ऍप्लिकेशन वेअर क्लायंट टॉक्स डायरेक्टली विथ द सर्व्हर, जसं की आपलं कॉलेजचं लॅब एक्सेट्रा. आणि 3 टायर आर्किटेक्चर वेब मॉडेल करतो, यूज फॉर मॉडर्न वेब ऍप्लिकेशन्स वेअर मिडल लेयर मॅनेजेस द लॉजिक अँड सिक्युरिटी. 2 टायर आर्किटेक्चर काय असतं? The 2 tier architecture is a basic client server architecture. Application at the client side can directly communicate with the database on the server side. The user interface and application programs run on the client machine. The DBMS runs on the server machine. APIs जसं की JDBC आणि ODBC कनेक्शन साठी यूज होतो यामध्ये. हे डायग्राम आहे, 2 साइड्स आहेत बघा, ही क्लायंट साइड आणि ही डेटा साइड. वर्किंग कसं करतं? तर क्लायंट टायर सगळ्यात आधी. The user interacts with UI, the application code generates a SQL query. Communication कसं होतं? The SQL query is sent directly over the network to the server. आणि सर्व्हर टायर काय करतं? The server executes the query and send the results sent back to the client. Data display. The client application receives the data format, the data for their user. 2 टायरचे ऍडव्हान्टेजेस आणि लिमिटेशन्स बघायचेत आपण. ऍडव्हान्टेजेस काय? हाय परफॉर्मन्स ड्यू टू डायरेक्ट कनेक्शन, सिम्पल टू डिझाइन अँड इम्प्लिमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव्ह फॉर स्मॉल ऑर्गनायझेशन्स. पण याचे लिमिटेशन्स काय? हार्ड टू मॅनेज हाय युजर काउंट, लो सिक्युरिटी, क्लायंट हॅज डायरेक्ट डेटाबेस ऍक्सेस, updates are required for every client machine. आता आपण 3 टायर आर्किटेक्चर बघूया. Most widely used architecture for modern web applications. It uses an intimate layer called the application server. The client does not communicate directly with the database, but layers are presentation tier, application tier, and database tier. Provides high security and data masking. तर हे एक्सटर्नल लेवल, हे कॉन्सेप्च्युअल लेवल, इंटरनल लेवल आणि हा आपला डेटाबेस. तर प्रेझेंटेशन लेयर काय करतं? दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल वेअर user interacts with the system. Consists of web browsers, mobiles apps, etc. Responsible for displaying information. Communicates with application layer via HTTP or APIs. No database logic is stored. Tier 2, application layer. Business logic. Processes all functional logic calculations and data processing rules. Bridges security. Acts as an intermediary. It validates client requests before fetching data from the server. Importance: this layer masks the physical location and structure of the database from the end user. Database layer. The actual database engine and data store resides here. Handles data storage and retrieval. Maintains data consistency, asset properties. Only acts connects from the application layer. Responsible for query optimization and backups. Why 3 tier is preferred? High scalability. Application serves can be scaled horizontally without affecting the database server. Superior security. Direct data access is restricted. The database is hidden behind the application tier. Reliability. Failure in one application instance does not crash the entire database. Centralized maintenance. Business rules are changed in one place, app server.
कंपॅरिझन करूया आता आपण. नंबर ऑफ टायर्स 2 टायर मध्ये 2 टायर, 3 टायर मध्ये 3, क्लायंट ऍप्लिकेशन डेटाबेस आणि 2 टायर मध्ये क्लायंट आणि सर्व्हर. कॉम्प्लेक्सिटी 2 टायर इज सिंपल डिझाईन, 3 टायर कॉम्प्लेक्स डिझाईन. स्केलेबिलिटी 2 टायर मध्ये लो, 3 टायर मध्ये व्हेरी हाय. सिक्युरिटी लो 2 टायर मध्ये, 3 टायर मध्ये हाय. प्रायमरी यूज लोकल लॅन ऍप्स आणि 3 टायर मॉडर्न वेब ऍप्स. तर आता आली टिप्सची बारी. सगळ्यात आधी जर आपल्याला पेपर मध्ये नीट डायग्राम काढायचा आहे, प्रॉपर शेप्स, लेबलिंग सगळं द्यायचंय. मेन कीवर्ड्स काय यूज करायचे, बिझनेस लॉजिक, डेटा इंडिपेंडन्स आणि ऍसेट प्रॉपर्टीज. कंपॅरिझन मध्ये ऍटलीस्ट 4 पॉइंट मेन्शन करायचे. आणि लेबलिंग सगळ्यात महत्वाचं, आपल्याला डायग्रामला नीटली लेबल करायचे, प्रेझेंटेशन, ऍप्लिकेशन, डेटा लेअर हे प्रॉपरली मेन्शन करायचे तिथं. थँक्यू. जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब ज्योतिष लर्निंग हब. मिळूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. थँक्यू.